नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक प्राचीन कहानी सुनाफुल कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे राइजरे साधव बुढ़ाटीए थाए। लोक माने ताकू खूब मानती आउ भक्ति भी करती। बुढ़ा साधवर सात पुओ आउ सात बोहुरे गोटिए बोली सुनानाकी झियो। देखिबाकू अरगकू सरग, हलदी गंठी परी गोरा तक देह को चकी काटिदेला परी मुह। तार रूप लावण्य देखि मने हुए से जेमिति आकाशरू ओल्हेई आसीथिबा सरगर परिटिए। से जेमिति सुंदर, ता कथावार्ता भी ठीक सेमिति मधुर। आउ गुण से कथा न कहिबा भल। सेइथिपाई बुढ़ी साधवाणी ता ना देइथिला सुनाफुल। सतकू सत से सुना सांगरे समान। बाप माँ भाई भाउज ताकू भारी गेल्हा करती। इमिति इमिति सुनाफुल को 15 पुरी 16 चलिला। दिनकर कथा, दिने सुनाफुल ता भाउज मानक साथिरे नई को गाधेई जाइथाए। नईरे काच केन्दु परी पानी। दांत घसु घसु सुना देह को रंगपणतरे माजु माजु आउ झड़ापणतरे 12 हाथ लंबा ओदा बाल को झाड़ू झाड़ू एतिकी बेले सान भाउज लबंगलता थिला थिला कहिला, आगो मुकुता झरा दुख पासरा, नाटा जेमिति सुनाफुल, रूपरे सेमिति सुनाफुल परी दाउ दाउ हेई झटकुच। एमिति जदि सतकु सत गोटे सुनाफुल हेई जांत ना, आमे सात जा तमकु दिन राति खोसारे खोसी बुलंतु। सेते बेलकु सुनाफुल गाधेई सारी कला घुमर पाट बदलौथिला। से कहिला, जाम एई कथा, मते माटी खोली पति पकौन, सुना गछ हेई सुना फुलरे भरी जीवी, आउ तमे माने मन इच्छा तोली नहीं गभारे खसिब। ता कथा सुनी सात भाउज जाक जीभ कामुड़ी पकेइले। आमे तमको माटी खोली पोती दबु, आमको तम भाई माने जीवंता रखिबेटी। उपरे कंठा तले कंठा देई सेमाने आमको भी पोती पकेइबे। सुनाफुल फिक किना हसी देई कहिला, काईकी मु कण मरी जीवी कि तमे भाबुच? तमे जेते बेले सुनाफुल उठी आस बोली कहिब, मु परा पुणी उठी आसीबी। सुना ननंदर ए कथा सुनी सात भाउज जाक खुशी हेले। सेई दिन घर को फेरी सेमाने सुना फुल को गात खोली पोती पकेइले। गछ उठिबो बोली भाबी ता उपरे पानी ढालिले। आश्चर्यर कथा, सेथिरु सुना गजा बाहारी सुना गछ उठिला। देखु देखु से गछरे लदी हेई पड़िला सुना फुलटी मान। आहा कि उज्जवल चकचक से फुल। मन सरागरे भाउज माने जेते इच्छा सेते सुना फुल तोली गभा सजेइले। डाकिला, उठ गो सुना फुल। सांगे सांगे सुना फुल उठी आसिला। दिनकर कथा, सात भाउज जाक सुना फुल खोसी नई को गाधेई जाउथांती। एतिकी बेले मझियाणी बहु कनकलतार बेणीरू सुना फुलटीए खसी ता अजणारे तळे पड़ीगला। जोगकू एतिकी बेलकू से देशर राजा सेई बाटे पारिधिरू फेरुथिले। सुना फुलटी उपरे जेमिति तांकर नजर पड़िछि, से सांगे सांगे घोड़ारू ओल्हेई पड़ी फुलटी को तळू गोटेई नेले। नंदन पारिजातरू बळी ए सुना फुल। ताकू पाई राजांकर जेमिति आहुरी सुना फुल पाइबा पाई इच्छा हला। राजा भाबिले, ए फुल पाखरे तो तांकर राजभोग, राजछत्र, हाथी घोड़ा, पाटराणी सबु किछि तुच्छ। तेबे ए फुल से पाइबे कोठू? दरबार को फेरी कलिंग राज्यर जी सबुठु बड़ साधव राजा ताकू डकई पठेइले। साधव तो 7 समुद्र 13 नई पार हेई बाली दीप, साक दीप, लंका दीप, ब्रोंच दीप चारिआडे बुलिछि। से जानिथिबो ए सुना फुल कोउठी मिलिबो। केते थर केते केते दुर्लभ पदार्थ आनी राजांकु देइछि। रूपार चांदुआ, सुनार हाथी, गज मुकुतार माला, मणि मुकुतार झरा, रत्न खड़ू, मरकत, कंकण सबू देइछि। आउ आज ये सुना फुलटा से आनी देई परिबनी? डाकरा पाई सांगे सांगे साधव बुढ़ा आसी हाजर हेई गला। राजा ताकू सुना फुलटी देखई कहिले, मोर एई भली सुना फुल आउ केतोटी दरकार, 7 दिन भितरे आनी दियो, नहले राजा घर कटुरी रे तमर मुंड कटा जीवो। एथर साधव बुढ़ा बिचरा बड़ भाळेणी रे पड़िला। ताकू निद हेलानी कि भूक हेलानी। साधव काहाकू किछि न कही मन मारी रहिला। एमिति एमिति 6 दिन बीतीगलानी।
ରାତି ପାହିଲେ 7 ଦିନ। ବାପାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସୁନାଫୁଲ ଆସି ପଚାରିଲା, କହିଲା, ବାପା ତମର କ'ଣ ହେଇଛି? କାହିଁକି ଏମିତି 6-7 ଦିନ ହବ ମନ ମାରି ବସିଛ? ସାଧବ ବୁଢ଼ା ସବୁ କଥା ସୁନାଫୁଲକୁ ବୁଝେଇ କହିଲା, ସୁନାଫୁଲ ନ ଦେଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ ବୋଲି ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନାଫୁଲ କହିଲା, ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥା ପାଇଁ ତମେ ମନ ମାରି ବସିଛ? ଆଉ ରାଜା ତମକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବେ? ମୋତେ ତମେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅ, ମୁଁ କାଲି ସକାଳକୁ ସୁନା ଗଛ ହେଇ 100 ଫୁଲ କ'ଣ 100 ଭାର ଫୁଲ ବି ତମକୁ ଦେବି, ଆଉ ତମେ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଦବ। ସୁନାଫୁଲର କହିବା ଅନୁସାରେ ସାଧବ ବୁଢ଼ା ସେଇଆ ହିଁ କଲା। ତା ପରଦିନ ସତକୁ ସତ ଗଛକ ସାରା ସୁନାଫୁଲ। ସାଧବ ବୁଢ଼ା 100 ସୁନାଫୁଲ ତୋଳି ସାରି ଡାକିଲା, ଉଠ ଗୋ ସୁନାଫୁଲ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁନାଫୁଲ ଉଠି ଆସିଲା। ଏହାପରେ ସାଧବ 100 ଫୁଲ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲା। ରାଜା ସୁନାଫୁଲ ପାଇ ଖୁସି ହେଇ ସାଧବକୁ କହିଲେ, ସାଧବ, ତମେ ତମ ଝିଅ ସୁନାଫୁଲକୁ ମୋତେ ସମର୍ପି ଦିଅ। ତମ ଝିଅ ରାଜରାଣୀ ହେଇ ରହିବ, ଆଉ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଝଟକୁଥିବ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଖୁସିରେ ଦେଖୁଥିବି, ଆଉ ସୁନାଫୁଲର ଗୁଣଗାନ କରୁଥିବି। ଏ କଥାରେ ସାଧବ ରାଜି ହେଲା। ତାପରେ ବାଜି ଉଠିଲା ମଙ୍ଗଳ ଶଙ୍ଖ। ଢୋଲ, ମହୁରୀ, ତେଲିଙ୍ଗି ବାଜା ଆଉ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ଚାରି ଦିଗ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ତାରି ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କ ସାଥିରେ ସୁନାଫୁଲର ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ସୁନାଫୁଲ ଏଥର ରାଣୀ ହେଇ ସୁନାସବାରିରେ ବସି ଆସିଲା ରାଜନଅରକୁ। ତାର ଯେଉଁ ଆଖି ଝଲସା ତ୍ରିପୁର ମୋହିନୀ ରୂପ, ସେ ରୂପର ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆରେ ଯେମିତି ରାଜ ଉଆସ ଚମକି ଉଠୁଥିଲା। ନୂଆ ରାଣୀ ସୁନାଫୁଲଙ୍କ ତୁଳନାରେ ରାଜାଙ୍କର ପାଟରାଣୀ ବି ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲେ। ସୁନାଫୁଲକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାରି ଈର୍ଷା ହେଲା। ସେ ତାକୁ ମନ ଭିତରେ ଦେଖି ସହି ପାରୁନଥାନ୍ତି, କି ରାଜାଙ୍କ ଡରରେ ମୁହଁ ଉପରେ କିଛି କହିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ବଡ଼ରାଣୀ ଆଉ ସୁନାଫୁଲ ଦୁହେଁ ସ୍ନାନ ସାରି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଉଆସକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବାଟରେ ସୁଗଭୀର କୂଅଟିଏ ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ଦେଖିଯିବା ଲାଗି ବଡ଼ରାଣୀ ସୁନାଫୁଲକୁ କହିଲେ, ସୁନାଫୁଲ ବା ଏତେ ଛନ୍ଦ କପଟ କୁଆଡ଼ୁ ବୁଝିବ? ସେ ଯେମିତି କୂଅ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ବଡ଼ରାଣୀ ତାକୁ ପଛରୁ କୂଅ ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଜାଲୋ ପୋଡ଼ା ମୁହିଁ, ସେଇ କୂଅ ଭିତରେ ଏବେ ସୁନାଫୁଲ ହେଇ ଫୁଟୁଥା, ତୋ ମୁହଁରେ ତୋ ରୂପରେ ନିଆଁ ପଡ଼ୁ। ରାଜା ଏଣେ ସାନ ରାଣୀଙ୍କୁ ଉଆସରେ ନ ଦେଖି ବଡ଼ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜା ପଡ଼ିଲା, ହେଲେ ସୁନାଫୁଲର ଖବର ମିଳିଲାନି। ଦିନେ ରାଜାଙ୍କର ମାଳି ଦେଖିଲା, କୂଅ ଭିତରୁ ସୁନା ଗଛଟିଏ ପଦାକୁ ମୁହଁ କାଢ଼ିଛି। ତା ଦେହରେ ଲଦି ହେଇଛି ଅସୁମାରୀ ସୁନାଫୁଲ। ସେ ସେଥିରୁ କେତୋଟି ଫୁଲ ତୋଳି ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ସବୁ କଥା କହିଲା। ରାଜା ଆସି ଦେଖିଲେ କଥାଟି ସତ। କୂଅ ଭିତରୁ ସୁନାଫୁଲର ଡାଳଟିଏ ଆଣି ସେ ଉଆସରେ ପୋତିଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ, ଉଠ ଗୋ ସୁନାଫୁଲ, ସପନ ଭାଙ୍ଗ। ରାଜାଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଗଛ ଭିତରୁ ସ୍ୱଦେହରେ ହସି ହସି ବାହାରି ଆସିଲା ସୁନାଫୁଲ। ରାଜା ଖୁସି ହେଇ ସୁନାଫୁଲକୁ ଉଆସକୁ ନେଇଗଲେ। ସୁନାଫୁଲ ଠାରୁ ବଡ଼ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ବଡ଼ରାଣୀର ନାକ କାଟି ମୁଣ୍ଡକୁ ଲଣ୍ଡା କରି ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ ଲଣ୍ଡି ପୋଛାଅ। ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ ଦେଲେ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେ କଥା ଏବେ ସେ ନିଜେ ବୁଝୁ। ଏତିକି ବେଳେ ସୁନାଫୁଲ ରାଜାଙ୍କର ହାତ ଧରି କହିଲେ, ନା ମଣିମା, ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରଖନ୍ତୁ। ବଡ଼ରାଣୀଙ୍କୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ସେ ଦଣ୍ଡର ନାଁ ହେଉଛି କ୍ଷମା। ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରେମ ଆଉ କ୍ଷମା ଠାରୁ ବଳି ଆଉ କୌଣସି ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଦେଖିବ, ସେଇ କ୍ଷମା ବଳରେ ଅପାଙ୍କର ଏ ଗୁଣ ବଦଳି ଯାଇ ସବୁ ସୁଗୁଣ ଉଛୁଳି ଉଠିବ। ସୁନାଫୁଲର କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସୁନାଫୁଲ ପୁଣି କହିଲା, ହଁ ମଣିମା, ମୋର ଏକା ଏକା ସୁଖ ଦରକାର ନାହିଁ, ତା ସହିତ ମୋର ଭଉଣୀଟିଏ ବି ଦରକାର। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ସୁନାଫୁଲର ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲେ। ସତେ ଯେମିତି ସେ ଆଖିରେ କେତେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା, ତ୍ୟାଗ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଅନେକ କିଛି। ରାଜା ମୁହଁ ଖୋଲି କହିଲେ, ସତରେ ସୁନାଫୁଲ, ମୁଁ ରାଜା ସତ, କିନ୍ତୁ ତମଠାରୁ ମୋର ଅନେକ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି।
ତମେ ଯେମିତି ପରକୁ ଆପଣାର କରି ଶିଖିଛ, ମୁଁ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣାର କରିବା ଶିଖିବି। ଏହାପରେ ରାଜା ବଡ଼ରାଣୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ। ଆଉ ସତକୁ ସତ ସେଇଦିନଠାରୁ ବଡ଼ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବି ବଦଳିଗଲା। ଏବେ ବଡ଼ରାଣୀ ଆଉ ସୁନାଫୁଲ ଏକା ମା ପେଟର ଦି ଭଉଣୀ ପରି ଚଳିଲେ। ରାଜା ଦୁଇ ରାଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ରାଇଜ ପାଳିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ବଲାଙ୍ଗୀରର ଏକ ଲୋକକଥା ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। କୋଶଳ ରାଜ୍ୟରେ ମାହାର ବଂଶରେ ଜଣେ ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ପଦ୍ମାବତୀ। ରାଜା ଥିଲେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ। ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ତୁଲ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ। ପ୍ରଜାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖଞ୍ଜଣା ଅସୁଲ କରାଯାଉନଥିଲା। ରାଜାରାଣୀ ପ୍ରତିଦିନ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ଭଳି ଖଟୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବାଉଁଶରେ କୁଲା ପାଛିଆ ଆଦି ତିଆରି କରି ତହିଁରୁ ଯେତିକି ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା ଚଳି ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମ୍ବର ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ ବହୁ ଅସାଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ସାଧନ କରିଥିଲେ। ନିତିଦିନ ରାଣୀ ପୋଖରୀକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ପଦ୍ମପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଦ ଥାପି ଥାପି ମଝି ପୋଖରୀରେ ପହଞ୍ଚି କଳସୀରେ ନିର୍ମଳ ପାଣି ବୁଡ଼ାଇ ଆଣୁଥିଲେ। ପାଦ ଥାପିଲା ବେଳେ ପଦ୍ମପତ୍ର ବୁଡ଼ି ଯାଉନଥିଲା କି ପାଦରେ ପାଣି ଟୋପାଏ ବି ଲାଗୁନଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ରାଣୀ ଯେ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ, ଚାଲିଲେ ପାହୁଲେ ନ ଲାଗେ ପାଣି। ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଛଡ଼ା କୌଣସି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର କୋପଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ଥରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ବହୁ ସୈନ୍ୟସାମନ୍ତ ନେଇ ମାହାର ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସାରା ହାହୁଲା ଖେଳିଗଲା। ମାହାର ରାଜା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଦମ୍ଭ ଦେଇ କହିଲେ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ତାପରେ କିଛି ଶୁଖିଲା କାଠି ଅଣାଇ ରାଜା ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ। ଆଉ କାଠିଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ପକାଇଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି କି ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ବହୁ ସୈନ୍ୟ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲେ ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ପତନ ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରଜା ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ପଶିଲା। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟଥା କୌଣସି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଧନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେତେକ ପ୍ରଜା ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟି କହିଲେ, ମଣିମା, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରନ୍ତୁ। ଏ ପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକ କର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରଜାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ସହ ପରାମର୍ଶ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଜାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷକୁ 20ଟିଏ ମାତ୍ର କର ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଲା। ଏକଥା ରାଜ୍ୟ ସାରା ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟି ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା। ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କର ଦେବାକୁ ପ୍ରଜାମାନେ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ଘୋଷଣା ମତେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ 20ଟିଏ ନ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁନାର 20ଟିଏ ଲେଖା ଆଣି ରାଜକୋଷରେ ଜମା କଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାଜକୋଷ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସୁନା କଉଡ଼ିରେ ପୂରି ଉଠିଲା। ଏଣେ କିନ୍ତୁ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ସେଦିନ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପାଦ ଥାପି ପୋଖରୀ ମଝିକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ହେଲେ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଥାପୁ ଥାପୁ ପତ୍ରଟି ବୁଡ଼ିଗଲା। ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ। ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏଭଳି ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଲା? ରାଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କେହି କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜାଣିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେବେ କର ଅସୁଲି କରାଯାଉନଥିଲା ସେଠି ପ୍ରଜାମାନେ ସୁନାର କଉଡ଼ିମାନ ଆଣି କର ରୂପେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଲେ, ମଣିମା, ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛନ୍ତି ତାହାରି ବଳରେ ଅତି ସହଜରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିପାରିବେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ ପାଇଁ କର ଅସୁଲି କଲେ କାହିଁକି? ଏ ପାଇଁ ଆମର ସିଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ପ୍ରଜାମାନେ ଦେଇଥିବା କର ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦଙ୍କୁ ଡାକି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କର ସବୁ
ଫେରେଇ ଦେବାକୁ ଆଦେଶ କଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ମତେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସୁନା କଉଡ଼ିତକ ଫେରାଇ ରାଜକୋଷ ଖାଲି କରି ଦିଆଗଲା। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ କଳସୀ ନେଇ ପୋଖରୀକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ସେ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପାଦ ଥାପିବା କ୍ଷଣି ତାହା ଆଉ ବୁଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଟୋପାଏ ପାଣି ବି ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ପୋଖରୀ ମଝିରୁ ପାଣି ଆଣି ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପାଦ ଥାପି ଥାପି ଆନନ୍ଦରେ ରାଜଉଆସକୁ ଫେରିଲେ। ଏକଥା ଦେଖି ପ୍ରଜାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ।